Good morning. Welcome to this Palm Sunday service. It's so nice to see everyone bright and early and on time for service. Let us bow our heads for a word of prayer. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful, beautiful day that you have given us to celebrate and remember your triumphal entry into Jerusalem. Lord, we thank you, Lord, for this Lenten season where we have had an opportunity to get closer to you. And Lord, as we enter into the final week, this Holy Week, as we remember both the beginning of your ministry and the end of your ministry on this earth, Lord, we pray and commit everything into your hands, Lord. Lord Jesus, we pray and commit ourselves, this service and this time of worship very specially, into your blessed hands. Through Jesus' name we pray. Amen. So we'll begin our worship by standing. And we will remember how even creation joins with us to praise our Lord. අපි දැන් දිගටම යාඥාවෙන් ප්‍රශංසාවෙන් අපි මේ දෙවිඳුගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරමු. අපි හද පතුලෙන්ම අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු.
මේ ගීතිකාව කියන ගමන් අපි ඇත්තටම අපේ හිතෙන් හිතමු අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර මහිමලත්ද. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් මේ ගීය ගායනා කරමු. අපි යාඥා කරමු. ආදරණීය පියාණනි වහන්සේ අසල ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි මෙවැනි උදෑසනක් ලබා දුන්නාට ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ඒ වගේ මේ ප්‍රශංසා කාලය හරියාකාරව මඟ පෙන්වන්න ඔබ වහන්සේ දුන් ශක්තියට ප්‍රඥාවට ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා මේ දෙහිමේයද දෙවිගතිවරයාද ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා යේසුනි. මේ සියල්ලක් නිලා සිටින්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. ආමෙන්. හොඳයි අද අපට ඉතාමත් විශේෂ දවසක් යේසුස් වහන්සේගේ ඒ ජයග්‍රාහී ජෙරුසලම් ගමන අපි සිහිපත් කරන දිනයයි. අදින් අපි සුද්ධ සතියට ඇතුල් වෙන්න යනවා. ඒ නිසා අපිට විශේෂ සතියක් වෙන්න යනවා ඉදිරි සතිය. So today is a special day because our Lord Jesus Christ, he has entered in triumphally to Jerusalem. So we are going to remember that event, and also we are entering into the Holy Week from today. Api mohodak api nishchalawa api yakshnaawen sitimu. Let us be silent for a moment. Api Swamin Wahansage shuddha paamula api apivama
සෝදිසි කරගනිමු. Let us examine ourselves in the presence of Lord. මද උන්වහන්සේ අපගේ ඇතුලාන්ත සිත දකින තැනන් වහන්සේ. Our Lord sees inside our hearts. අපි ලෝකයා ඉදිරියේ කොයි විදියට ක්‍රියා කළත් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට අපි එන විට සියල්ල උන්වහන්සේට පෙනෙනවා. We may live in the world in different ways, but when we come to the presence of our Lord, He knows everything inside. So we can't hide anything from our Lord. එනිසා අපි මේ උදෑසන අපි උන්වහන්සේගේ පාමුල අපේම පව් කියා දෙමින් සැබෑ ලෙස අපිව යටහත් කරගනිමු. Oh Lord, in this morning let us confess our sins before God and let us humble ourselves. අපි වචනයෙන් සිතවිල්ලෙන් ක්‍රියාවෙන් උන්වහන්සේට විරුද්ධව අපගේ සහෝදර මනුෂ්‍යයන්ට විරුද්ධව කළා වූ සෑම පාපයක් ගැනම මේ වෙලාවේ අපි මෙනෙහි කරමින් උන්වහන්සේගේ කමාව ඉල්ලා සිටිමු. O Lord, in this morning, let us think about ourselves and the wrong we have done against you and against our brethren in thought, in word, and in deed. So let us truly repent in this morning. අපි සැබෑ ලෙස පසුතැවිලි වෙමු මේ උදෑසන. උන්වහන්සේ දැනටමත් අපේ සෑම පාපයකටම කමාවදී තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ ඒ කුරුසි පූජාව තුල. We know that you have already forgiven all the sins we have done through the sacrifice of your life on the cross. ඉනිසයි කමාව ගැන අපි සුතිවන්ත වෙමින් අපට තවදුරටත් ඒ කමාවීමේ ආත්මය තුල එකිනෙකාට කමාව දෙමින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම දුන මැනව. While we are thanking God for the forgiveness and help us to having the spirit of forgiveness and forgive each other in our daily lives. ඒ වගේම අපට උදව් කරන්න පාපයෙන් වැළකී සිටින පිණිස and also help us to refrain from doing sins in our daily lives. මෙලෙස අපි උන්වහන්සේගේ පාමුල දැන් අපි නැවතත් යටත් වන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්ය. Once again we humble ourselves and we commit ourselves to you. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Please be seated. අපි වාඩි වෙමු. ඊළඟට අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරන්න යනවා. Now we are going to sing a hymn.
Please be seated. කරුණාකර වාඩි වෙන්න. අපි දැන් බයිබල් කියවීමට එහුම්කන් දෙමු. Let us listen to the Bible reading. The reading is taken from the book of Matthew, chapter 21, verses 1 to 11. The triumphal entry. Now, when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them." All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey." So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!" And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" So the multitudes said, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee." The word of the Lord. අපි දැන් මදහත් යදුම් වලට ඇතුල් වෙමු. Let us enter into the intercessory prayers. Let us pray. අපි ආඥා කරමු. අතිමහත්ම ආදර දේව්‍යානනි, ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන ස්තුති වන්දනා ස්වාමිනී, මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්න ඔබ වහන්සේ අපිට එක්රැස් වෙන්න දුන්න අවස්ථාව ගැන දේව්‍යානනි. ආදර දේව්‍යානනි, ඔබ වහන්සේත් ඔබ වහන්සේගේ සෙනග අතරත් අපේ ජීවිත ගැනත් යාඥා කරන්න ඔබ වහන්සේ අපිව කැඳවු නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති වන්දනා ස්වාමිනී. ආදර දේව්‍යානනි, අපි වටා සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා දේව්‍යානනි. අහිංසක අසරණ දුක් විඳින ජනතාව ගැන අපි යාඥා කරනවා දේව්‍යානනි. ආදර දේව්‍යානනි, ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවි පියාණන් නිසා දේව්‍යානනි ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේව දකින්න ඔවුන්ගේ ඇස් ඔවුන්ගේ සිත් ඔබ වහන්සේ වෙතට විවෘත කරන දේව්‍යානනි. ආදර දේව්‍යානනි, විශේෂයෙන්ම ස්වාමිනී අපේ සභාව අවට තියෙන ප්‍රදේශයන් වල ඒ සේවයන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා දේව්‍යානනි. ආදර දේව්‍යානනි, ඒ ජනතාවට ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපේ හිතට බරක් ඔබ වහන්සේ අපිට දෙන්න දේව්‍යානනි. ආදර දේව්‍යානනි, මේ සභාවේ নমස්කාර කරන සියලු දෙනා ගැන අපි ආඥා කරනවා. කුමන ප්‍රශ්නයක් කුමන ගැටලුවක් තිබ්බත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දෙස බලන්න, ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගන්න, ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිත්වලට කතා කරන්න. ආදර දේව්‍යානනි, ඒ ප්‍රශ්න ගැටලු සියලු දේට වඩා ඔබ වහන්සේ උතුම්, ඔබ වහන්සේ උසස් බව දැනගන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න දේව්‍යානනි. ආදර දේව්‍යානනි, අපේ ඉරිදා දේහමයන් ගැන
අපේ අනිකුත් දේව මෙහෙයන් ගැන, අපේ බයිබල් අධ්‍යයනයන් ගැන, අපේ යාඥා කාලයන් ඒ සියලු දේවල් ගැන ඔබ වහන්සේට අපි යාඥා කරනවා දෙවියන්. ආදර දෙවියන් ඒ සියලු දේම ගෞරවය ඔබ වහන්සේට දෙන්න සභාවක් හැටියට අපිව පුරුදු කරන්න දෙවියන්. ආදර දෙවියන් ඒ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ වහන්සේ අපිට සිතක් දෙන්න දෙවියන්. ආදර දෙවියන් මෙතන සිටින සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේ අසර බාර කරනවා දෙවියන්. ඔවුන්ගේ ජීවිත ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවියන්. එන්න බැරි වුණා වූ සෙනග ගැන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ගැන අපි ආඥා කරනවා. ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමගත් සිටමින් ඔවුන් රැකවල් කරමින් දෙවියන් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා දෙවියන්. විශේෂයෙන්ම ස්වාමීනි අද දින දේව මෙහෙය ගැන අපි ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනය ගැන අපි ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත කරන දෙවියන්. ඔබ වහන්සේගේ දාසයව අපි බාර කරන දෙවියන්. අපේ ජීවිත සියල්ලක්ම ඔබ වහන්සේ අසර බාර කරන්න ආශිර්වාද වහන්සේ අතුතුම් නාමයෙන්. ආමෙන්. ආමෙන්. අපි දෙවන ගීතිකාවට ඇතුල් වෙමු. Let us enter into the second hymn. මේ ගීතිකාව ගායනා කරන අතර අපේ පූජාවන් පිළිගනු ලබනවා ඇත. While we sing this hymn, offerings will be taken.
Let us pray. Vyakshana karamu. O Lord, we thank you for all the blessings we receive from you in daily lives. And in this morning we bring these little offerings with thankful hearts before you and accept these offerings and help us to use these offerings to serve you more and more in your society. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Please be seated. කරුණාකර වාඩි වෙන්න. අපේ දැන්වීම් වලට දැන් අපි හම්කම් දෙමු. Once again, a very good morning to all of you. අවසලි දිනාටම සුබ උදෑසනක් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සතිය සඳහා දැන්වීමේ ආකාරයි. The notices for today as follows. Monday Thursday service will be on this Thursday at 6:30 p.m. Conducted by Reverend Joseph Andrade. මා බ්‍රහස්පතින්දා දේව මෙහෙය බ්‍රහස්පතින්දා දින සවස් 6:30ට Joseph Andrade දේවගතතුමා විසින් මෙහෙයවන ලැබේ. Good Friday service, there will be two services. 7:30 single service will be conducted by Reverend Bernard Box, and the English, the 3-hour service will be conducted at 9:30 to 12 by Bishop Dilaraj Kanagasabe. මාසිකුරාදා දේවමයන් දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සිංහල දේවමය උදෑසන 7 මාට බර්නාඩ් බොක්ස් දේවගතතුමා විසින් උත් 9 සිට 12 වෙනකන් තියෙනා වූ ඉංග්‍රීසි දේවමය Bishop Dilaraj Kanagasabe විසින් මෙවනවා ඇත. Easter Sunday service will be at 7:30 a.m. and 9:30 a.m. conducted by Bishop Dilaraj Kanagasabe. පාස්කිරුදා දින දේවමෙහෙය උදෑසන 7 මාට සහ උදෑසන 9 මාට පැවැත්වේ. දිලරාජ් කනගසබේ දේවගතතුමා විසින් මෙහෙයවනවා ඇත. As approved by the AGM, we will go ahead with the outreach program with the Varavava AOG Church. And it was also recommended that we have volunteers from the congregation to support us to get into the subcommittee. If you are interested, please meet Hashanta or Wesley Daniels and give your names to them. We would like you to be involved and committed to the other works of the church as well. Thank you. අපේ මහසභා රැස්වීමේදී අපි තීරණය කරා වරාවැව යෝජි දේවස්ථානයත් සමග වැඩ කරන්න උන්ට සහාය වෙන්න. ඒ සඳහා කමිටුවෙන් අපිට මහසභා රැස්වීමේදී අපිට කිව්වා සභාවේ සෙනගකින් උත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්වේච්ඡා සේවය ලබාගෙන ඒ සඳහා ක්‍රියා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔබ කවුරු හරි කැමති නම් ඒකට සහභාගී වෙන්න අපි ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නම් හසන්ත සහෝදරයාට හරි වෙස්ලි සහෝදරයාට හරි දෙන්න. Women's Fellowship will meet every first Saturday of the month at 3:30 p.m. at church. කාන්තා සමිතිය සෑම මාසකම පළවෙනි සෙන්සුරාදා දින හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා කාන්තාවන් සියලු දෙනාටම ඒට සහභාගී වෙන්න කියලා. මාසේ පළවෙනි සෙන්සුරාදා දින සවස 3 මාට සභාවේ කාන්තාවන් රැස් වෙනවා ඇත. Wednesday Bible study will be at 7:30 p.m. and will be conducted by Brother Randy Rajaratnam. This will be on Zoom. Messages, the links will be sent to you on WhatsApp and on messages. බදාදා දින බයිබල් අධ්‍යයනය රැන්ඩි රාජරත්නම් සහෝදරයා විසින් මෙහෙවන ඇත. Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි පවත්වන්නේ අපි ඒක. ඔයගලන්ට link එක WhatsApp ඔයි messages වලින් ඔය අපි එවනවා. If you all are not getting any messages either through WhatsApp or through the message services, we have left a paper outside church. Please write in your number if you want WhatsApp messages or messages in any other way.
please write your number. ඔයගලන්ට WhatsApp හරි වෙන යම් ආකාරයකින් සභාවේ තියෙන කරුණා ගැන ඔයගලන්ට දැනුම් දීමක් එන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා ඔයගලන්ගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න කියලා ඉල්ලලා සිටිනවා. ඒ සඳහා කොලයක් අපි දීලා තියෙනවා සභාවේ දොරටුව ගාව. සෙන්සුරාදා දින බයිබල් අධ්‍යයන කාලයක් අපි තියෙනවා සභාවේ සවස 5ට කුමාරාමයි සහෝදරයා විසින් මෙහෙවනවා ඇත. There's a Bible study on Saturday at 5 o'clock in the evening in church. We in both languages. So we encourage you all to join into the Bible studies and be strengthened in the Word of God. God bless you all. Thank you. හොඳයි අපි දැන් අපි මේ තල්ලතු ඉරුදුන සංකේතවත් වෙන අපි සංකේත දැන් ප්‍රදානය ලබා දෙනවා පවුලක එක්කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ලබා ගන්න පුළුවන්. Now we are going to give the symbolic crosses to remember of this day, and the one of the member can come from all families. අපි ආඥා කරමු. දෙවියන්ණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. එදා ඔබ වහන්සේ රජුන්ගේ රජ ලෙස ඔබ වහන්සේ ජෙරුසලම් නගරයට ඇතුළු වෙන අවස්ථාවේදී ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණියා ඔබ වහන්සේගේ දූ දරුවන් එදා ඒ ගොක් කතු රැගෙන ප්‍රශංසා කරමින් තමුන්ගේ වස්ත්‍ර බිමට හෙලා ඔබ වහන්සේ ඒ වස්ත්‍ර මැත්තේ ගමන් කරමින් රජුන්ගේ රජ ලෙස ස්වාමීවරුන්ගේ ස්වාමින් වහන්සේ ලෙස ඔබ වහන්සේ ජෙරුසලම් ළඟට ඇතුල් වී ඔබ වහන්සේ අප උදෙසා ජීවිතය පූජා කරන ලෙස ඔබ වහන්සේ පැමිණි නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. පියාණෙනි දැන් එය සංකේතවත් කරන්නා වූ මේ කුර්සිය අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා ස්වාමිනී. මේට ආශිර්වාද කරන්න මේ දකින හැම විටම නැවත වතාවක් ඔබ වහන්සේගේ මහත් වූ කල්වාරි පූජාව සිහිපත් කරමින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ හරි ගැස්සෙන්න අපි එක් එක්කෙනාට කරුණාව දුන්නු මැනව. දැන් අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. එන්න පුතා. දැන් දෙයක් කරන එක. දෙන්න ඕනේ. දෙක දෙන්නත් පුළුවන් පාද දෙක දෙන්න වැඩි පුරුදින මේ බැජ් එකට විතරයි. පාද දෙක දෙන්න වැඩි පුරුදින මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. අනිත් එකට තව කට්ටියක් තියෙනවා. දෙක දෙන්න. පාද දෙක දෙන්න වැඩි මේ ඔක්කොම වැඩි තව පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඉවර කරන්න.
අද අපි යේසුස් වහන්සේගේ ඒ ජයග්‍රාහී යෙරුසලම් ගමන සිහි කරන දවසයි. Today we remember the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. මේක විශේෂ සිදුවීමක් හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. We can consider it as a special occasion. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ කුරුසි පූජාවට පෙර දුක් විඳීමට පෙර අවසාන ජයග්‍රාහී ගමන හැටියටද හඳුන්වන්න පුළුවන්. We can also say that this as the final special journey prior to his crucifixion. අපිට හමු වෙනවා යුදෙව් ඉතිහාසයේ මෙවැනිම ජයග්‍රාහී විශේෂ සිදුවීමක්. In Jewish history, we find several victorious events like this. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තු පූර්ව 165 දී යූදස් මකබියස් ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ජයග්‍රාහීව ඒ දේවමාලිගාවට ඇතුල්වීමේ සිදුවීම ඒ මකබි පොත්වල අපිට සඳහන් වෙනවා. We also hear of Judas with Maccabees entering the Jerusalem temple in BC 165. එලෙස එදා ඔවුන්ට ජයග්‍රාහීව ඒ මාලිගාවට එන්න සිදු වුණේ ඊට පෙර ඒ අන්තිෝකස් එපිපානස් කියන අධිරාජ්‍යයා යුදෙව් දේවමාලිගාවේ අල්තාරේ ඔලිම්පියසියුස්ගේ රූපය තබලා යුදෙව්වන්ට බල කළා ඒකට නමස්කාර කරන්න කියලා. There was a certain emperor during that time who brought in the figurine of another emperor and into the temple of God and asked the people to worship that figure. ඒ නිසා එදා යුදෙව්වන්ට ඉතාමත්ම වේදනාත්මක සිදුවීමක් හැටියට ඒක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ දේවමාලිගාව මුළුමනින්ම දූෂිත කරන්නට යෙදුනා ඒ අන්තිෝකස් එපිපානස් විසින්. It was a very sorrowful experience for the Jewish people when he made this sacrifice in the history of the Jewish. නමුත් මේ යූදස් මකබියස් ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම කැලෑ වැදිලා වනගත වෙලා ඔවුන් යාක්ෂණාවෙන් සූදානම් වෙලා ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය බලය මත මේ දේවමාලිගාව නැවත උන්වහන්සේට ශුද්ධ වූ ස්ථානයක් හැටියට පත් කරගන්නට. But Judas Maccabees with his people went into the wilderness and prayed and asked for God's strength, and then they were able to re-establish the temple of God as his temple, as God's temple. එනිසා ඒ ආකාරයෙන් නැවතත් යෙරුසලම් දේවමාලිගාව දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ මාලිගාව හැටියට ඔවුන් ඒකට ඇතුල් වීමේදී මග දෙපස මේ වගේ තාලපත්‍ර දාලා මිනිස්සු ප්‍රශංසා කරලා දෙවියන් වහන්සේට ഘോഷා නගමින් ප්‍රශංසා කරලා තියෙනවා ඒ සිදුවීමේ. So as they journeyed to re-enter the Jerusalem temple to dedicate it as God's temple, holy temple, they threw palms and they did this journey over the palms. එදා යේසුස් වහන්සේ යෙරුසලම් මාලිගාවට එනකොට අපිට දකින්න ලැබෙනවා ඒ මාලිගාවත් වෙළඳුන් විසින් දූෂිත ස්ථානයක් බවට පත් කරමින් තිබුණා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ජයග්‍රාහීව එන ගමනේදී දෙවියන් වහන්සේට හෝසන්නා කියලා ප්‍රශංසා කරමින් තාලපත්‍ර මග හෙළමින් ඔවුන් පැමිණි ආකාරය. So when Jesus was coming to Jerusalem, it was a time when the temple was made a marketplace, and when Jesus came in to purify the temple, the people there threw palms on the way, and they said, Hosanna, Hosanna to the Lord. මේ සෙනග හෝසන්නා කියලා ප්‍රශංසා කරනකොට මුරගසනකොට ඒකෙන් අදහස ප්‍රකාශ වුණේ දැන් අපිව ගලවන්න, දැන් අපිව
මුදවන්න කියන ඒ හඬයි නැගුණේ. So the Hosanna, the echo of Hosanna means redeem us now, liberate us now. මන්ද ඔවුන් මේ බලධාරීන් විසින් ඔවුන්ව විවිධ ආකාරයට තලා පෙලා ඔවුන්ව පීඩිත තත්වයට එදා පත් කරලා තිබුණා. Because they were an oppressed people, oppressed by the authorities at that time. අපිට හමු වෙනවා යේසුස් වහන්සේ වරක් කූඩාරම් මංගල්‍ය පැවැත්වෙන කාලේ මේ සිදුවීමට පෙර ඒ කූඩාරම් මංගල්‍ය පැවැත්වෙන කාලය තුල ආලෝක මංගල්‍ය පැවැත්වෙන පළවෙනි දිනේ ඒ මහා පහන් කුළුණු වලින් දිස්වෙන දීප්තිමත් ආලෝකය බැබලෙනකොට ඒ බැබලෙන අවස්ථාවේ මිනිසයන් නැත්නම් යුදෙව්වන් ගීතාවලිය ගීත ගායනා කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් ඉන්න අවස්ථාවේ යේසුස් වහන්සේ හඬ නගා ප්‍රකාශ කරනවා මම ලෝකේ ආලෝකය වෙමි කියලා. During the feast of the temple, in the series of the feasts, they had the feast of lights when they had to illuminate the entire area with bright lights. And in the midst of that light, Jesus comes and proclaims that He is the light of the world. දැන් මේ ගමන තුල අපට දකින්න ලැබෙන එක දෙයක් තමයි උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. උන්වහන්සේ මේ යෙරුසලම් මාලිගාවට මේ ආකාරයෙන් ජයග්‍රාහී වෙනකොට උන්වහන්සේ එන්නේ සතුරු කමින් පිරුණු දේශයකට බව. So Jesus knew that as He was entering triumphantly into Jerusalem, that He was coming into enemy territory, that there were enemies around Him. මන්ද ඒ වන විටත් උන්වහන්සේව ඝාතනය කරන්න උන්වහන්සේව මරන්න විවිධ ආකාරයට කුමන්ත්‍රණය කරමින් සිටියා. Because already there were conspiracies to take His life, to kill Him. ඉතින් ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ තුල නිර්භීතකම තිබුණා මේ ආකාරයෙන් යෙරුසලම් මාලිගාවට ඇතුල් වෙන්න. But Jesus was bold. He had boldness in Him to enter the Jerusalem temple triumphantly. ඉතින් මේ නිර්භීතකම කිතුණු ශ්‍රාවකයෙකුට තියෙන්න අවශ්‍යමයි. So this boldness is something that every disciple of Christ should possess. අපි යේසුස් වහන්සේගේ අනුගාමිකයන් හැටියට අපිව කැඳවලා තිබුණත් අපිට ඊට එහා යන්න උන්වහන්සේත් එක්ක ශ්‍රාවකත්වයේ තුල ඉදිරියට යන්න අපට ආරාධනාවක් තිබෙනවා. As much as we have been called to be believers, there is something beyond being believers, and that is to be the disciples of Christ. ඉතින් මේ ශ්‍රාවකත්වයේ තුල අපි ඉස්සරහට යනකොට අපේ ජීවිතේ අපිට විවිධ පීඩාවන් විවිධ බාධකවලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. So in this discipleship journey, we will have to encounter opposition and persecution. උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් මුල් සභාව තුල මුල් ශතවර්ෂවල විවිධ පීඩා විවිධාකාර කුරිරු ආකාරයට ඝාතනවලට ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. During the first century, the disciples of Christ, those followers, had to face many trials and tribulations. They had to pay with their lives, cruel deaths they had to encounter. නමුත් ඔවුන් කිසිසේත් ඔවුන් ඒවාට මුහුණ දෙන්න බය වුණේ නැහැ. ඔවුන් ඉතාමත් ප්‍රීතියෙන් ජයග්‍රාහී ස්වරූපයෙන් තමයි ඒවාට මුහුණ දීලා බොහෝ අය ඔවුන්ගේ ජීවිත පවා පූජා කරන්නට යෙදුණා. But they did not fear in facing this persecution. It was with joy that they endured the suffering and faced death. ඉතින් මෙවැනි නිර්භීත කිතුණු ශ්‍රාවකයන් අද දවසේ උන්වහන්සේ කැඳවනවා අපි එක් එක්කෙනාව. So today even Jesus is calling us, or He is calling for bold disciples to come forward. ඊළඟට මේ සිදුවීම තුල යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙනවා මුළු ලෝකේ මෙසියස් තුමාණන් එහෙම නැත්නම් ගැලවුම් කරුවාණන් හැටියට. So in His appearance, He proclaims to the world that He is the Messiah, the Savior of the world. පාපේ ශාපේ අන්ධකාරයෙන් මිනිස්යන්ව මුදවන්නට පුළුවන්
උන්වහන්සේට පමණක් බව අපට සනාථ වෙනවා. And it is proved that it is only Jesus Christ who can redeem us from the curse and the punishment of sin. අද අපිත් යේසුස් වහන්සේගේ ගැලවීමේ අත්දැකීමට ඇතුල් වෙලා ඉන්න අය හැටියට අපිට තිබෙනවා ඒ ගැලවුම් කරුවාණන්ගේ සමග පංගුකාරත්වයේ දරමින් ඒ අන් මනුෂ්‍යයන්වත් ගැලවීමට ගෙනෙන්න අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න තිබෙනවා. So as people who have experienced the salvation of Jesus, we too partake with Jesus in sharing the gospel and making others outside the kingdom of God to be partakers of this discipleship. මන්ද අපි අද ජීවත් වෙන සමාජය අරගත්තොත් අපිට පේනවා මිනිස්සු විවිධ ආකාරයේ පාපයන් වලට ගොදුරු වෙලා තමන්ගේ ජීවිත ඊ타ත්ම විනාශකාරී ආකාරයට ගත කරන ආකාරය. Today when we look at society, we see that people are engrossed in sin and that they are destroying their own lives because of sin. ඉතින් අපි යේසුස් වහන්සේගේ ගැලවීම අත්දැකලා ඉන්න අය හැටියට අපිට එතනින් සීමා වෙලා ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි එතනින් එහාට යන්න ඕනේ. අනිත් මිනිස්යන්ව ඒ අත්දැකීමට ගේන්න උන්වහන්සේ අපට ආරාධනා කරනවා. So we who have experienced our salvation cannot afford to be complacent, but to move out and to bring others into fellowship with Jesus Christ. දැන් උන්වහන්සේ මේ ජයග්‍රාහී ගමනට ඇතුල් වෙනකොට උන්වහන්සේ ඇතුල් වෙන්නේ සාමේ රජෙක් වගේ නොවේ. කොටලුවෙක් පිට ඉතාමත් යටහත් පහත් රජෙක් හැටියටයි උන්වහන්සේ ඇතුල් වෙන්නේ. As Jesus entered Jerusalem, though it was triumphal, he did not come as a royal monarch, but he came as a humble servant. උන්වහන්සේ ආවේ මිනිස්යන්ව හෙලා දකින්න නොවේ. නමුත් මිනිස්යන්ව අභියෝග කරලා මිනිස්යන්ව නිදහස් කරගන්නටයි. He did not come to condemn people, but he came to challenge them and to win them. උන්වහන්සේ අවසාන වතාවටත් මේ යෙරුසලම් ගමන තුල සියලුම දෙනාට ආයාචනා කරන්නේ දැන්වත් හැරිලා පසුතැවිලි වෙලා උන්වහන්සේගේ ගැලවීම පිළිගන්න කියන එකයි. During this journey, Jesus was pleading with people, even at that late stage, to come to him, to repent and come to him, leaving their sins. මොකද එදා මේ ජයග්‍රාහී ගමන මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ ඇතුල් වෙනකොට මේ යුදෙව් මංගල්‍යවලදී බොහෝ අය බොහෝ සෙනඟ විවිධ ප්‍රදේශවලින් එක් රැස් වෙලා හිටියා. ඉතින් මේ සියලුම මිනිස්යන්ට කරන ආයාචනයක් තමයි උන්වහන්සේ මේ කරන්නේ. ඒ දේව ප්‍රේමයේ තුල කරන්නේ පසුතැවිලි වෙලා හැරෙන්න කියන එකයි. So during Jewish festivals, people from all over gathered in Jerusalem. So this was a final call to all the people gathered there to come and repent and come into relationship with Jesus. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතවල පුහුමාන්නේ නිවත් වෙලා යටහත් වෙලා උන්වහන්සේ වෙතට හැරෙන්න කියන ඒ ආයාචනයයි මේ අන්තිම වතාවටත් උන්වහන්සේ කරන්නේ. So it was Jesus's final plea to people to leave their pride and to be humble and to accept him as the Lord and Savior. ඉතින් අපි මේ ජයග්‍රාහී ගමන අද සිහිපත් කරනකොට අපිටත් උන්වහන්සේ තුල ඒ ආරාධනාව තිබෙනවා. මිනිස්යන්ට අපි ආයාචනා කරන්න තිබෙනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ඒ ගැලවීම ලබන්න කියලා. පාපයෙන් ශාපයෙන් නිදහස් වෙන්න කියන ඒ ආරාධනාව ඒ ආයාචනය අපි මිනිස්යන් වෙතට ගෙන යන්න අපව කැඳවනු ලබනවා. So as we commemorate this triumphal entry, Jesus is calling us to go out and invite others into a relationship with Jesus, to leave their sins, to repent and to come into a union with Jesus Christ. උන්වහන්සේ අපිව තෝරාගෙන තිබෙන්නේ අපේම සුරක්ෂිත භාවය ගැන හිතලා අපි ගැනම පමණක් හිතලා කටයුතු කරන්න නොවේ. නමුත් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප වෙන්නට උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා වීමේ ආත්මය තුල අන් මිනිස්යන් වෙතටද
මේ ගැලවීමේ උදාර පණිවිඩය අරගෙන යන්නයි ඔබවත් මාවත් උන්වහන්සේ කැඳවන්නේ. So God has not called us only to be confined or to be comfortable with our own with our own protection and safety, but to go out with the attitude of sacrifice, to give our lives for the sake of the kingdom so that we can invite others into the kingdom. ඉතින් අපි මේ ජයග්‍රාහී දිනය අද මේ විදියට අපි මෙනෙහි කරලා අපි උන්වහන්සේගේ දුක් විඳීම උන්වහන්සේගේ පූජා වීම ජයග්‍රාහී නැවත නැගිටීම අපි ඉදිරි දිනවල සිහිපත් කරන්නට යන අතර අපි වඩා අපි ගැනම හිතමු අපි සූදානම්ද කියලා උන්වහන්සේත් එක්ක උන්වහන්සේ සමග ඒ පංගුකාරත්වයට ඇතුල් වෙලා සැබෑ කිතුණු ශ්‍රාවකයන් හැටියට ඒ උන්වහන්සේ තුල අපි අත්දැකලා තිබෙන ඒ ගැලවීම අනිත් මිනිස්යන් වෙතට ගෙන යන්න අපි කොයිතරම් දුරට අපි සූදානම්ද කියන දේ. So as we remember the triumphal entry into Jerusalem, let us also remember and prepare ourselves to remind ourselves of the suffering and death and the sacrifice on the cross. Let us experience that salvation ourselves and move out so that we can be the disciples of Christ, reaching out to people with His love and calling them to repentance and bringing them into the kingdom of God. අපි ආශනා කරමු. Let us pray. ස්වාමිනී අපිට ඔබ වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ වචනය මෙනෙහි කරන්න දුන්නු මේ අවස්ථාව ගැන අපි ස්තුති කරනවා. Father God, we thank you for giving us this opportunity to meditate on your holy word. ස්වාමිනී අපි මේ උදාර දිනය එක තවත් සිහි කරන්නා වූ දිනයකට වඩා මේ සිදුවීම අපේ ජීවිතයට අදාළ කරගෙන ඒ තුළ අපේ ජීවිත නවතාවයකට පත් කරගෙන උන්වහන්සේගේ ශක්තිය ඒ නිර්භීතකම ආත්මයෙන් යටහත් පහත් කම ආත්මයෙන් උන්වහන්සේගේ ඒ ගැලවීමන් මනුෂ්‍යයන් වෙතට ගෙන යන්න අපට ශක්තිය ධෛර්යය දුනු මැනව. God our Father, as we celebrate this day, we pray us that you will help us not only to make this a celebration, but that day to have an impact on us that will create some renewal in ourselves, so that we may, as Jesus went, boldly go out and share your gospel and be available for your service. අපි මෙලෙස ඉල්ලන්නේ අපගේ ස්වාමී වූ ගැලුම්කාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. We ask all this in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. Let us sing another hymn. මේ ගීතිකාව අපි ගායනා කරන අතර අපි ශුද්ධ සහභාගී කම පිළිගන්න අපව සූදානම් කරගනිමු.
අපි නැගිට සිටියදීම සිත් එසවීමට ඇතුළත් වෙමු. Lift up your hearts, we lift them unto the Lord. Let us give thanks unto our Lord God. It is meet and right so to do. It is very meet, right, and our bounden duty that we should at all times and in all places give thanks unto Thee, O Lord, Holy Father, Almighty, everlasting God. Therefore, with angels and archangels, and with all the company of heaven, we laud and magnify Thy glorious name, evermore praising Thee, and saying, Holy, holy, holy Lord, God of our hosts. Heaven and earth are full of Thy glory. Glory be to Thee, O Lord Most High. Let us kneel down and say humble prayer together. අපි දනින් හිඳ යටත්කමේ යාක්ෂණාවට එක්ව සහභාගී වෙමු. දයාවන්ත ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ අනේකාකාර මහත් කරුණාවන් කෙරෙහි මිස අපේම ධර්මිෂ්ඨකමක් කෙරෙහි විශ්වාස කරමින් ඔබ වහන්සේගේ මේසයට ළඟාවන්ට සිතට නොගතිමු. ඔබ වහන්සේගේ මේසයට තිබෙන කැබලි අවුලා ගන්නට පමණවත් වටින්නෝ නොවෙමු. ඒත් ඔබ වහන්සේ නිතර කරුණාව දක්වන ස්වභාවය ඇති වෙනස් නොවන තනන් වහන්සේය. එබැවින් දයාබර ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රිය පුත්‍රයාණන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊතා අනර්ග ශරීරය හා රුධිරය කර්ණ කොටගෙන අපේ ශරීර ආත්ම පවිත්‍ර කරනු ලබන්නටද සදාකල් අප උන්වහන්සේ තුලත් උන්වහන්සේ අප තුලත් වාසය කරන්නට පුළුවන් වෙන ලෙසද උන්වහන්සේගේ මාංශය පුදින්ට හා රුධිරය පානය කරන්නට අපට පිහිටු මැනව. ආමේන්. අපි තවදුරටත් අපි යාක්ෂණාවෙන් සිටිමු. Let us continue to be in prayer. අපගේ ස්වර්ගික පියාණන් වන සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේගේ මුරුදු දයාවෙන් ඔබ වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයාණන් අපගේ ගැලවීම සඳහා කුරුසිය පිට මරණය විඳීම පිණිස පාවා දුන්සේක. උන්වහන්සේ කුරුසිය පිට වරක් පූජා වී තමන් වහන්සේම ඔප්පු කිරීමෙන් මුළු ලෝකේ පව් උදෙසා සම්පූර්ණ වූ සමාප්ත වූ සෑහෙන්නා වූ පූජාවක් වූසේක. තවද ඒ අනර්ග මරණය උන්වහන්සේ නැවත එන තෙක් නිතර සිහි කරන පිණිස මාර්ගයක් යොදා ඒ නොකඩව පවත්වන ලෙස ශුද්ධ සුභාරංචියෙන් අපට අනකලසේක. කරුණාවන්ත පියාණෙනි, අපේ බසසා ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන අපේ ගැලවුම්කාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ නියමයේ හැටියට උන්වහන්සේගේ මරණය හා වද විදීමත් සිහිවීම පිණිස ඔබ වහන්සේගේ මැවිලි වන මේ රොටි හා මිදුෂ පිළිගැනීමෙන් ඔබ වහන්සේගේ ඊතා ආශිර්වාදලත් මාංශහිද ලේහිද පංගුකාර වීමට අපට පිහිටවන මෙන් ඊතා යටහත් ලෙස ඔබ වහන්සේට යාක්ෂණා කරමු. ආමේන්. ස්වාමින් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටියක් රැගෙන තුති පුදා කඩා ගෝලයන්ට දී මෙසේ කීසේක. රැගෙන වළඳන්න, ඔබ උදෙසා දෙන ලද මාගේ ශරීරය මෙයයි. මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය කරන්න. උන්වහන්සේ කුසලානගෙන තුති පුදා ඔවුන්ට දී ඔබ සියල්ලෝම මෙයින් පානය කරන්න. පව්කමාව පිණිස ඔබ සහ බොහෝ දෙනෙකු උදෙසා වගුරුවන ලබන නව ගිවිසුමේ මාගේ ලේ මෙයයි. යම් පමණ වර ඔබ මෙයින් පානය කරන්න හුද එපමණ වර මා සිහිවීම පිණිස මෙය කරන්න. ආමේන්.
අපි දැන් ඇදහිල්ලෙන් සුතිවන්තකමේ ආත්මයෙන් උන්වහන්සේගේ මේසයට ළඟාවෙන්ට යනවා. පළමුවෙන්ම අපි ආරාධනා කරනවා බයිබල් පාසල් දරුවන්ටයි ගුරුවරුන්ටයි. So now we are going to take part in the Holy Communion. So I would like to invite first the Sunday school children and the teachers.
අපි යාඥා කරමු. Let us pray. අපි ස්වාමින් වහන්සේ ගැන්වූ යාඥාව දැන් එක්ව කියමු. Let us say Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them those trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Jesus Christus වහන්සේගේ කරුණාවද, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සැනසෙල්ල සහභාගීකම සියලු දෙනා සමග දැන් සදාකාලම පවතිවා. ආමෙන්. සියලු දෙනාට යේසු පිහිටයි. God bless you all.